सो पलवल वाले बॉर्डर के उत्ते आ गए हैं जी। ये मानेसर का इत्थे एरो लगा ते गुरु का लंगर कार सेवा खडूर साहब ये सारा हाल तो इत्थे कुछ इन्होंने रोस भी व्यक्त किया है। असी कहना कुछ नहीं, बाकी तुसी आप सियाणे हो। सो आओ इत्थों का सारा हाल तुहाडे नाल साझे करते हैं। सो ये बॉर्डर जिहड़ा ये आगरा रोड के उत्ते हैं जी। ये NH44 दोबारा आ गया। NH44 वही है हाईवे है जिथे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते आपां तुहाडे नाल रूबरू सीगे। सो हुण फिर इत्थे आ गए हैं। इत्थे भी देखो लंगर प्रशादे गुरु की किरपा दे नाल सारे प्रबंध चलते पे ने। सो हर पक्ष तो क्योंकि जिथे मोर्चा लगना है उत्थे फिर सारे प्रबंध जिहड़े ने वो करने बनते हैं। ते आओ आपां इत्थे होर भी कुछ संघर्षशील जिहड़े पतवंते आए ने उन्हां दे नाल तुहानूं रूबरू कराउने आ जी। ये किसानी संघर्ष ने बहुत कुछ सानूं दिता है, बहुत कुछ ऐसा जिहड़ा अनएक्सपैक्टेड सी। शायद असी जे गल करिए 6 महीने पहलां ये गल्लां असीं सोच भी नहीं सी सकते कि ये कुछ हो सकदा है। ईवन कि जे आपां 2 महीने पहलां दी गल करिए शायद 25 तरीक तो पहलां भी बहुत कुछ अनएक्सपैक्टेड लगदा सी। जद तक वो साडे नवदीप सिंह एक नौजवान ने छलांग नहीं सी लगाई ना, उदों पहलां बहुत कुछ होर माहौल सी। वो इस एक छलांग दे तो पानी दियां बुछारां ने की दा की कर दिता है वो साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने आ। सो रुपिंदर हांडा जी सिंगर ने ते ये भी कुछ लैके आए ने क्योंकि किसानी संघर्ष ने एक बारी फिर वो मैनूं लगदा कि साडे सारे सिंगरां ने पंजाबी साडे जिहड़े एक्टर ने जिहड़े जुड़े हुए ने पंजाबीयत दे नाल जुड़े हुए ने, कई तो कुछ दूजे बेड़ी च सवार ने उन्हां बारे असीं गल नहीं करना चाहुंदे। सो रुपिंदर जी की कहना चाਹੁੰਦੇ इस वक्त संघर्ष जिथे पहुंचा खड़ा जी? सत श्री अकाल। मैं इन्ना ही कहना चाहूँगी कि डे 1 तो असी इस संघर्ष के नाल जुड़े हुए हैं। जो शंभू बॉर्डर नूं ब्लॉक किया गया सीगा, सारे टोल प्लाजास जो ब्लॉक किए सी, तो उस दिन तो इस संघर्ष का हिस्सा बनने का मौका मिलिया। और ये थोड़ी गल वाकई सच है कि ये मौजूदा सरकार ने भी सोचा होना सुपने दे विच कि इस तरह का भी एक मूवमेंट आ जाऊगा जिन्हें इन्ना वड्डा रूप धारण कर लेना और वो दुनिया का सब तो वड्डा प्रोटेस्ट बन जाऊगा। तो अज जी सरकार हैगी वो बौंदली पई आ, पूरी तरह घबराई हुई आ। उन्होंने ये नहीं समझ आ रहा भी हो की गया और असी की रिएक्ट की करिए। जिस तरह इस सरकार का थोड़ा रवैया तानाशाह रहा। अज तक इन्होंने जो भी चीज़ लागू की और रातों रात की है, चाहे वो नोटबंदी सी, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा सीगा, वो रातों रात थोपिया गया। तो ये डेमोक्रेसी तो किते है ही नहीं। हक अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी गल करिए तो वह भी नहीं हैगी, वो भी पेड मीडिया हो जाता है, बिकाऊ मीडिया जिथे आवाज़ में दब लिया जाता है, तो सच नूं लोगों तक पहुँचने ही नहीं दिता जाता। पर इस अंदोलन इस संघर्ष ने एक आपसी पहला जी सब तो वड्डी चीज़ दी आपसी भाईचारा जिहड़ा लोग आपस दे विच प्यार जिहड़ा भाईचारे का देखण नूं मिलिया सारे स्टेट्स का, तो ये सब तो वड्डी देन इस संघर्ष की ये हैगी है और यही इस संघर्ष की ताकत बनी है। और इसे करके सरकार हिली पई आ, वो मजबूर है, वो बस धौन च ਉਹਦਾ किला अड़िया होया भी। हाँ जी किला हुण किला ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਟੇਢੀ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਬਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਗਾਂਹ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਵਲ ਆਗਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। मैं समझदा कि एक मैं पहली बारी तुहानूं मिलिया क्योंकि वैसे मैं साडा प्रोग्राम जिहड़ा ना एक नूर साडा ज़्यादा असीं धार्मिक फील्ड जां एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड करदे आ। सो असीं अज इकट्ठे बैठे आ। रुपिंदर हांडा जी की इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह लै रहा जिहड़ा कि पिछले 10 सालों तो धार्मिक प्रोग्राम करता पिया। मैं समझदा खूबसूरती है साडे इस संघर्ष की। सो इस संघर्ष दे विच सानूं सिर जोड़न का मौका मिलिया, सानूं सोच एक दूसरे नूं इंटरैक्ट करन दा मौका मिलिया। सो सही गल है कि हुण सरकार भी फसी पई है। अगों हुण तुहानूं की दिखदा पिया इहदे च? जी इहदे विच सिर्फ असीं उम्मीद ला सकदे हां
ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਂਟਣੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਘੁਮਾਂਟਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਜਵਾ ਲੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਟਵਾ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਉਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅੰਦਰ ਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਕੋੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾੜਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ कि अगर हमारे सामने मोदी जी आ जाएं तो हम ये कर देंगे। तो मतलब वो जज्बा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਖੁਰਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ 28-29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਘਰੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀਏ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ,
मैं लफज दोबारा रिपीट करा, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਐਸਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ, ਕੁੰਡਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੁਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਪਰੰਪਾਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਚ ਦੇਖੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਊਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਕੁਝ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਗੀਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਪੰਪ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੱਕਾ ਮੋੜਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਨੱਕੇ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, 4-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨੱਕਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਰਹੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਰਹੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਜੜਾਂ ਸਣੇ ਲੈ ਜੂ ਪੱਟ ਕੇ। ਹੋ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂਗੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੀਂ ਡਟ ਕੇ। ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂਗੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੀਂ ਡਟ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਸੂਖਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਖੱਬਾ ਗੁੱਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੱਬਾ ਗੁੱਟ ਗੋਭੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੂਣੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਵੀ ਕਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਨ ਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 18 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਏਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਵਾਤੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਸਿੱਖਵਾਦ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਗਾਇਕੀ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗਾਇਕੀ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਗਾਣੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ 뮤직 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਨਾ? ਮਿਕਸਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੱਥ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਯੂਥ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ 뮤직 ਦੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਦੇਸੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਮਾ ਦਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਹੋ ਪੇਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਪੇਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਮਲਾਈ ਜਲਦੀ, ਦੁੱਧ ਸਦਕਾ ਦਾ ਕੜਿਆ ਪਿਆ। ਪੇਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਫੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਛੜੇ ਦੀ, ਤੰਗ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਪੇਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਨਾ ਹੀ ਫਰੋਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭ ਸੂਮ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਪੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਆਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਵਪਾਰੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ।